Hello everyone, welcome to Dr. Rajesh Biogenesis. TGPCB మనకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా. నోటిఫికేషన్లో వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ అనలిస్ట్ గ్రేడ్ 2 అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్. So welcome to all those candidates who have come here, who have joined in Dr. Rajesh Biogenesis. You have taken a very good leap, you have taken a very good step, because here at Biogenesis, whatever may be the notification, as I've told in the videos which were uploaded in the YouTube, అందులో నేను మీ అందరికీ కూడా చెప్పాము ఏంటంటే whatever syllabus that is there, we will be covering it. At the same time, whatever syllabus that we have, concepts oriented తో పాటు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడము, వాటిని సాల్వ్ చేయించడము, మీకు అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడము, డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఇవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి, టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో రెగ్యులర్లీ వీ టీచ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నెవర్ వీ టాట్ ఇన్ తెలుగు, బట్ దిస్ ఈజ్ ద తెలంగాణ PCB notification. So here and there we will be using Telugu terminology also, so that it will be coordinating for both of us. Before directly entering into our topics, just let us have a quick glance at the units which are present in our syllabus, and what are the different topics, which faculty will be teaching what topics. All these we are going to see now. Atomic structure, chemical periodicity. I'll be beginning with chemical periodicity. In chemical periodicity, we have periodic classification of elements. So we have to study the classification of elements. Okay? Classification of elements and salient characteristics of S, P, D and F block elements. So what are the different types of classifications? ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే అందులో 8 different types of classifications ఉన్నాయి, మెయిన్ టైప్స్. ఓకే, బోర్స్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ లేదు SPDF బ్లాక్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ. లేటర్ ఆన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియాయి, ionic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity in the periodic table. So they have given only 5 different properties. Only 5 properties మాత్రమే ఇచ్చారు మనకు. ఒకటి అటామిక్ రేడియస్, అయానిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అండ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్ట్ దీస్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ వాటిని అఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి? అట్ ది సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ట్రెండ్ ఇన్ అ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మెయిన్ గ్రూప్లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ డి బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుంది, అవి మనం చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ ట్రెండ్స్ చూసుకున్న తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. వన్స్ వీ కంప్లీట్ వన్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఇమీడియట్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉందాం, సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాట్ కంప్లీట్స్ అవర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. Later we have chemical bonding. So in chemical bonding we have types of bonding. In types of bonding we have to study different types of bond, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, hydrogen bond, alantivi bonding lo chaduvutam. Later on they have directly given overlap of atomic orbitals, sigma and pi bonds, hydrogen and metallic bonds. So it is just a part of types of bonds, hydrogen and metallic bonds. Then shapes of molecular bond order, molecules bond order, bond length, VSEPR theory and bond angles. It means we have to study VSEPR theory. So chemical bonding lo at every time we will be studying VSEPR theory. You can definitely expect a question from VSEPR theory. They'll ask you one particular molecule, ClF3 ఇచ్చారు అనుకుందాం. ClF3 ఇచ్చేసి దాని హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, or else they can ask what is the geometry of ClF3. Again in the geometry they can ask 2 different questions. One is they can ask electronic geometry, and one is they can ask molecular geometry or molecular shape. Suppose electronic geometry అడిగారు అనుకుందాం. ClF3 it belongs to trigonal bipyramidal geometry, electronic geometry. లేదు molecular geometry లేదా shape of the molecule అని అడిగితే it is T shape. Or maybe they ask SF4 electronic geometry ఏంటి. Or sometimes questions ఎలా వస్తాయంటే what is the geometry of SF4. సో SF4 ఈజ్ అ డిస్టార్టెడ్ టెట్రాహెడ్రా ఆర్ డైస్ఫినాయిడల్ ఆర్ సీసా, ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు. మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే సీసా. వి యూజ్ సీసా వర్డ్. సో వెన్ ఎవర్ వి సే సీసా, దట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ షేప్ ఆర్ మాలిక్యులర్ జామెట్రీ. But maybe in the option they have not given seesaw, they have given trigonal bipyramidal. That is your option, because trigonal bipyramidal is electronic geometry.
సో వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఎలక్ట్రానిక్ జామెట్రీ అనో లేదా మాలిక్యులర్ జామెట్రీ అనో కొన్నిసార్లు మెన్షన్ చేయరు. వాళ్ళు అడిగితే వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అని అడుగుతారు, విచ్ ఈజ్ మాలిక్యులర్ జామెట్రీ, లేదా డైరెక్ట్లీ ఆప్షన్స్లో దే గివ్ యూ టీబీపీ. సీసా ఇక్కడ ఉండదు, అప్పుడు మీరు టీబీపీ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో VSEPR ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్. After VSEPR, we have a concept of hybridization and shapes of molecules and ions. Valency bond theory, valence bond theory discuss చేసుకోవాలి, molecular orbital theory కూడా డిస్కస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ there is a small restriction, molecular orbital energy diagrams of homodiatomic molecules. సో హెటరోడయాటోమిక్ మాలిక్యూల్స్ ఇవ్వలేదు, హోమోడయాటోమిక్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే చదివితే సరిపోతుంది, బికాజ్ అకార్డింగ్ టు సిలబస్ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ హెటరోడయాటోమిక్. But if time permits, maybe in just 10 minutes, we will also go through heterodiotomic. Heterodiotomicలో ఏంటి వేరియేషన్, ఒకవేళ అది వచ్చిందనంటే మనం డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి అది కూడా చూసుకుందాం. సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ heterodiotomic also, you should be ready to answer it. Later on, oxidation states, redox, this is taught by physical sir. Acids and bases, Bronsted and Lewis theories, this is a basic concept, any one of us can take this. ఇందులో మనం థియరీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ చూసుకోవాలి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హెచ్ఎస్ఏబి ప్రిన్సిపల్, హెచ్ఎస్ఏబి థియరీ, పియర్సన్స్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ యాసిడ్ బేస్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి చూసుకోవాలి. హెచ్ఎస్ఏబి ప్రిన్సిపల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్గా విచ్ వన్ ఈజ్ అ హార్డ్ యాసిడ్, విచ్ వన్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్ యాసిడ్, హార్డ్ బేస్, సాఫ్ట్ బేస్, డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో హెచ్ఎస్ఏబి ప్రిన్సిపల్ నుంచి దే విల్ ఆస్క్ విచ్ ఆఫ్ ది బిలో ఈజ్ అ సాఫ్ట్ బేస్. They can give you fluoro, chloro, bromo, iodo, or they can compare different hard or soft bases. అందులో ఏది సాఫ్ట్ బేస్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో సాఫ్ట్ బేసెస్, హార్డ్ బేసెస్, సాఫ్ట్ యాసిడ్స్, హార్డ్ యాసిడ్స్, అండ్ బార్డర్ లైన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్, వాటన్నిటికీ స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ 100% అందులో నుంచి రావాల్సిందే. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇద్దాం. నెక్స్ట్, కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్ and its compounds, its unique position in the periodic table, isotopes, ortho, para, hydrogen, industrial production, and heavy water. This is related to completely hydrogen and its compounds. మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా చదివే ఉంటాం, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అని ఉంటుంది, అందులో నుంచి ఇచ్చిన యూనిట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. ఇందులో హెవీ వాటర్ రిలేటెడ్గా చూసుకోవాలి, అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, ఈ రెండింటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్, ఐసోటోప్స్ ఒకసారి చూసుకొని అందులో మేబీ విచ్ ఆఫ్ ది బిలో ఐసోటోప్ ఈజ్ రేడియో యాక్టివ్ అంటే, ఆర్ విచ్ ఈస్ ది స్మాలెస్ట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఎస్ అండ్ పీ బ్లాక్లో వాళ్ళు అన్నీ అడగలేదు. ఎస్ అండ్ పీ బ్లాక్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఇస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే జనరల్గా ట్రెండ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ట్రెండ్స్ అన్నీ చూసుకోవాలి. S&P బ్లాక్లో ట్రెండ్స్ చూసుకున్న తర్వాత దే మెన్షన్ సమ్ పర్టికులర్ టాపిక్స్ లైక్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్, వాట్ ఈస్ అల్లోట్రోపీ అండ్ క్యాటినేషన్. దెన్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ అండ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇన్ లిక్విడ్ అమోనియా. బ్లూ కలర్ ఎందుకు వస్తుంది, అలాంటి వాటిపైన మనం ఎంఫసైజ్ చేయాలి. తర్వాత ప్రిపరేషన్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్. సో అగైన్ దే హ్యావ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ ది కాంపౌండ్స్. జనరల్ ట్రెండ్స్ అడిగారు, జనరల్ ట్రెండ్స్ అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు రిస్ట్రిక్టెడ్గా ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ సమ్ బోరాన్ కాంపౌండ్స్, బోరిక్ యాసిడ్, బోరేట్స్ అండ్ బోరాన్ నైట్రైట్స్, బోరోహైడ్రైడ్ విచ్ ఇస్ డైబోరేన్, బోరోహైడ్రైడ్లో డైబోరేన్ ఎస్పెషల్గా ఇచ్చారు. కార్బోరేన్స్ విచ్ ఆర్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ కంటైనింగ్ బోరేన్స్, సో వీ కాల్ ఇట్ as కార్బాబోరేన్స్. ఆక్సైడ్స్ అండ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ క్లోరిన్. Later they have given interhalogen compounds, polyhalide ions, pseudohalogens, fluorocarbons and basic properties of halogens. So topic అడుగుతూనే they have extended it. మీరు చూస్తూ వెళ్తే ఆక్సైడ్స్, ఆక్సీ యాసిడ్స్, వాటి స్ట్రక్చర్స్, ప్రాపర్టీస్, ప్రిపరేషన్, సో ఇవన్నీ కూడా అడిగారు. అంటే మనం ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ప్రతి ప్రాపర్టీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ప్రిపరేషన్ చూసుకోవాలి, కాంపౌండ్స్ని కూడా అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. At the end they have given structure and bonding of noble gas compounds. So noble gasesలో మనకు మెయిన్గా xenon రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఆర్ బాండింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్. సో ప్రతిదానికి ఒక ప్రిపరేటివ్ మెథడ్, ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకోవాలి. స్ట్రక్చర్ ఆల్మోస్ట్ VSEPRలో మనం స్టడీ చేస్తాం. ఆ తర్వాత బాండింగ్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్యాసెస్. లేటర్ వీ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ ఇంక్లూడింగ్
లాంథనైట్స్ అంటే కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ డి బ్లాక్ అని ఇచ్చేసి అందులోనే ఇంక్లూడింగ్ లాంథనైట్స్ అని కూడా ఇచ్చారు. లాంథనైట్స్ అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఎఫ్ బ్లాక్ ఆల్సో. సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ కవర్డ్. Chemistry of D block elements, transition metals including lanthanides, their general characters, properties, oxidation states and magnetic behavior and color. First row transition metals, only first row transition metals పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటి జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కాంపౌండ్స్. విచ్ కాంపౌండ్స్? యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఆక్సైడ్స్, హాలైడ్స్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రో ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్. లేటర్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఎఫ్ బ్లాక్ మీరు అందులో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చదివి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ గురించి కూడా చదవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఇది ప్యూర్లీ మెటలర్జీ టాపిక్ కాదు. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్లో మనకు బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఒకటి చదవాలి. వాట్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్స్ హిడెన్ బిహైండ్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్? అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అ ఫ్యూ మెటల్స్, ఐరన్, నికెల్, కాపర్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్. సో వాటిని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఆ స్టడీ ఒకటి ఇందులో చేస్తే సరిపోతుంది. లేటర్ వీ హ్యావ్ న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ, మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీస్, nuclear fission and fusion, nuclear reactors, radioisotopes and their applications. So there are a few topics which will be shared by myself and the other faculty. Organic will be taught by Rajesh sir. Next, environmental pollution and control technologies. So this is one area of our concern. ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి డెఫినెట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ నోటిఫికేషన్ గివెన్ బై పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్. ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి, సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్, వీటన్నిటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా హై. Okay, environmental pollution. So this is one area of concern and concentration. ఇందులోనే గ్లోబల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం ప్రతి టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ఎంటర్. కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్వాలిటీ, జనరల్ ప్యూరిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాటర్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్, ఇదంతా వాటర్ కెమిస్ట్రీ అని అంటాం. కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ సింప్లీ వాటర్ కెమిస్ట్రీ యూనిట్. Water softening methods, qualitative and quantitative analysis. In qualitative and quantitative analysis, we have volumetric analysis and gravimetry analysis. Volumetry analysis లో మనకు different types of titrations వస్తాయి. Gravimetryలో different types of precipitation methods, how we precipitate. Suppose if I take nickel, నేను నికెల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నికెల్ని ఎలా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాను? వాట్ ఈస్ ద గ్రావిమెట్రీ మెథడ్ టు ప్రెసిపిటేట్ నికెల్? వాట్ ఈస్ ద రియేజెంట్ యూస్డ్? ఒకవేళ నేను ఆ రియేజెంట్ యూస్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే కాంప్లెక్స్ ఏంటి, ఆ కాంప్లెక్స్కి ఉండే హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఆర్ ఎన్ని కీలేట్ రింగ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి, ఆ కీలేట్ రింగ్ సైజ్ ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ నికెల్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ డైమిథైల్ గ్లయోక్సిమేటో, జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, నికెల్ డైమిథైల్ గ్లయోక్సిమేటోతో కంబైన్ అయినప్పుడు మనకు ఒక స్క్వేర్ ప్లేన్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. ఆ స్క్వేర్ ప్లేన్ కాంప్లెక్స్కి 2 కీలేట్ రింగ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. 2 కీలేట్ రింగ్స్తో పాటు 2 హైడ్రోజన్ బాండెడ్ రింగ్స్ కూడా ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఆ కీలేట్ రింగ్స్ సైజ్ ఎంత? 5 మెంబర్డా, 6 మెంబర్డా? హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన సైకిల్స్ వాటి సైజ్ ఎంత? 6 మెంబర్డా, 5 మెంబర్డా? అవన్నీ ఇందులో చూసుకోవాలి. లేదు అల్యూమినియం ఉంది, అల్యూమినియంని నేను ఎలా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాను? త్రూ అల్యూమినియం ఆక్సిన్. సో ఆ లిగాండ్ ఏంటి, అందులో ఎన్ని కీలేట్ రింగ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి, జింక్ని ఎలా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాం? సో ఇవన్నీ ఈ గ్రావిమెట్రీ అనాలిసిస్లో చదువుతాం. వాల్యూమెట్రీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైట్రేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్. ప్యూర్ ఆర్గానిక్ అండ్ ప్యూర్ ఫిజికల్ విల్ బి డెల్ట్ బై కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ రాజేష్ సార్ అండ్ కేశవ్ సార్, అది మీకు డిస్కస్ చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ let us begin with periodic table or classification of elements నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బేసిక్ యూనిట్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది చాలా బేసిక్ యూనిట్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ వీ స్టార్ట్ అండ్ వేర్ షుడ్ వీ ఎండ్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్, బిగినింగ్లో ప్రపోజ్ చేసిన థియరీస్ కానీ, హైపోథెసిస్ కానీ, రూల్స్ కానీ, అవన్నీ ఒక్కసారి క్విక్గా వెళ్ళాలి. అవన్నీ వెళ్ళిన తర్వాత క్లాసిఫికేషన్స్ చూసుకోవాలి. క్లాసిఫికేషన్స్ చూసుకున్న తర్వాత మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ లా, మాస్లెస్ పీరియాడిక్ లా, అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ట్రెండ్స్. ఓకే, బట్ బిఫోర్ ఆల్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఈస్ when we enter into chemistry, especially inorganic chemistry, everyone should have a knowledge of periodic table. పీరియాడిక్ టేబుల్ పైన మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి,
ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎలా బ్లాక్ వైజ్ డివైడ్ చేసుకొని ఎలా రాసుకోవాలి. సో దట్ ఇప్పుడు ఎస్ బ్లాక్ అనగానే ఎస్ బ్లాక్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, పీ బ్లాక్ వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ పీ బ్లాక్, డి బ్లాక్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అందులో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఎఫ్ బ్లాక్ అందులో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి 14+14. ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్గా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ది బిగినింగ్ డేస్ I request you to spend a few minutes of time or maybe few hours of time so that you memorize the periodic table completely. It will hardly take a day or maybe a few hours. So ఒక్కసారి మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ అంతా మెమరైజ్ చేసుకోగలిగితే దట్ విల్ బి బెటర్. మేబీ 1 or 2 ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడక్కడ మర్చిపోయినా పర్వాలేదు, బట్ బేసికల్లీ యూ షుడ్ నో all the elements present in periodic table or periodic classification of elements. Okay, a basic unit. First of all, I'll write the periodic table. ఓకే, పీరియాడిక్ టేబుల్ ఒకసారి రాసిన తర్వాత అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్కి వెళ్దాం. సో వెన్ ఐ బిగిన్ విత్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్, I start from hydrogen, గ్రూప్ వైజ్గా రాసుకుంటూ వస్తే మనకు అది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. So these are the elements belonging to S block, P block elements, and these are the elements belonging to D block. So once you have completed the memorization of all these elements, we can also write down their atomic numbers. So the easiest way to remember the atomic numbers how to remember these atomic numbers? We know that in each period 2, 8, 8, 18, 18, 32. Those are the number of elements. So ఈ రెండింటి మధ్యలో difference 2, 8, 8, 18, 18 and 32. So ఇవి మీరు గుర్తుంచుకుంటే it will become very easy for us. Okay.
So in this way you can just write, I'm just writing a few elements, remaining you can fill, and so on. ఇలా నంబరింగ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత మనకు ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ బ్లాక్ అయిపోయింది, పి బ్లాక్ అయిపోయింది, డి బ్లాక్ అయిపోయింది. ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. ఇవన్నీ లాంథనైడ్స్. ఇవన్నీ యాక్టినైడ్స్. Okay, so these are the elements, right? So when we write the elements, just start numbering it from the first period. You take the difference of 2, 8, 8, 18, 18 and 32. Just a minute. 1, 3, 11, 19. We'll just make a correction here. This is 18, so it will be 37. This will be 55. This will be 87. Okay, so 37. ఓకే, లాంథనం తర్వాత మనకు లాంథనైడ్స్ రావాలి. 57 అయిపోయిన తర్వాత 58 ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా. 59, 60, 61, 71. After 71 again 72 will start here. After actinium, thorium will come. Later we have 104 ending up to 118. సో పూర్తిగా మనకు 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒకసారి ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేవి రీడ్ చేద్దాం గ్రూప్ వైజ్. హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం అండ్ ఫ్రాన్షియం.
first group. Second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Third group, scandium, yttrium, lanthanum, actinium. Fourth group, titanium, zirconium, hafnium, rutherfordium. Fifth group, vanadium, niobium, tantalum and dubnium. Sixth group, chromium, molybdenum, tungsten and seaborgium. Next, seventh group, manganese, technetium, rhenium and borium. Eighth group, iron, ruthenium, osmium and hassium. Ninth group, cobalt, rhodium, iridium, meitnurium. 10th group, nickel, palladium, platinum, darmstadtium. 11th group, copper, silver, gold, rhongenium. 12th group, zinc, cadmium, mercury and copernicium. ఇక్కడ వరకు మనకు S and D block elements అయిపోయాయి. Later we have boron, aluminium, gallium, indium, thallium and nihonium. Carbon, silicon, germanium, tin, lead, flerovium. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, moscovium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, livermorium. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oganesson. ఇక్కడ వరకు మనకు S block, P block and D block elements అయిపోయాయి. తర్వాత lanthanides and actinides. Cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. And later we have actinides: thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium and లారెన్షియం. ఓకే, సో ఇవి మనకున్న 118 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు S and P బ్లాక్ అన్నప్పుడు మీరు S and P బ్లాక్ ఫస్ట్ నేర్చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు D బ్లాక్, నెక్స్ట్ గో టు F బ్లాక్. దిస్ విల్ బి కన్వీనియంట్ ఫర్ అస్. ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ రాసిన తర్వాత మనకి ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అవుతుంది, వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఎండ్, జస్ట్ వీ విల్ గో త్రూ క్విక్లీ. మనకి ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అయింది, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. వన్స్ ఇట్ వాస్ గివెన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ స్పైరల్. బిగినింగ్లో ఇచ్చిన చాలా వరకు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, పీరియాడిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అవన్నిటినీ కొట్టిపారేస్తారు అన్నీ, బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ గివింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్లీ. అవన్నీ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పైరల్ లాగా ఇచ్చారు. దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్స్. దట్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. ఇది ఇంకొక స్పైరల్. ఇట్ వాజ్ లైక్ అ 3-dimensional స్పైరల్స్. దిస్ ఈజ్ లైక్ అ 2-dimensional స్పైరల్. మనకు షెల్స్ ఆర్ పైలా ఉంటాయి కదా, వాటిలాగా, సీ షెల్స్ లాగా. సో ఇందులో హైడ్రోజన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లిగా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇందులో ఏవైతే కోయిన్సైడ్ అవుతాయో అవన్నీ ఒక గ్రూప్కి చెందినవి. ఇది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. నౌ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ నౌ. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ ది బిగినింగ్, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్, హూ హ్యాస్ బిగిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ ఇది ఒక మనకి ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచి ఒకసారి వద్దాం. అన్ని రూల్స్ని లేదా అన్ని హైపోథీసిస్ని ఫాస్ట్గా చూసుకుంటూ వద్దాం. లవోయిజర్ వీ కాల్ హ్యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. వాట్ డిడ్ హీ డూ? సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో మనకు అప్పటికున్న ఎలిమెంట్స్ని హీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. ఇవి మెటల్స్, ఇవి నాన్ మెటల్స్. మెటల్స్ అంటే ఏంటి, వాటి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు. నాన్ మెటల్స్ అంటే వాటి కొన్ని క్యారెక్టర్స్. సో ది వెరీ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వాస్ గివెన్ బై లవాయిజియర్, హూ ఈస్ కాల్డ్ as father of chemistry, and he classified the elements into two types. One we call it as metals, the other we call it as non-metals. Okay, this is one of the first classifications. Then we have Dobereiner. నేమ్ చాలా పెద్దగా ఉన్న జాన్ వోల్ఫ్గాంగ్ డొబ్రెయినర్. వీ సింప్లీ కాల్ హిమ్ యాజ్ డొబ్రెయినర్స్. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు డొబ్రెయినర్ వచ్చింది, డొబ్రెయినర్ ఏం లా ఇచ్చాడు, ఆర్ జాన్ న్యూలాండ్స్ వచ్చింది, జాన్ న్యూలాండ్స్ ఏ లా ఇచ్చాడు, అవి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ కూడా ఇస్తారు. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్లో 4 different scientists, 4 different rules or theories or hypotheses and so on. సో వాటిని మీరు మ్యాచ్ చేయాలి. ఇందులో వాట్ డిడ్ డొబ్రెయినర్ గివ్? Dobereiner has given law of triads. Dobereiner has given law of triads. So according to law of triads, he tried to classify the elements. Law of triads ante enti? Suppose if I take a group of 3 elements. ఆ 3 elements తీసుకున్నప్పుడు the first and third element are important for me to find out the average mass of the second element. So if I take lithium and potassium,
నేను ఇప్పుడు ఒక ట్రయాడ్ తీసుకున్నాను. ట్రయాడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఆ 3 ఎలిమెంట్స్లో ఐ హావ్ టేకెన్ సే లిథియం, సోడియం అండ్ పొటాషియం. ఇఫ్ ఐ టేక్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్, that will be the atomic mass of the second element or the between element, middle element. So lithium approximately 7, potassium 39, 39 plus 7 46, 46 by 2 because manam average తీసుకోవాలి. So 46 by 2 is 23. So according to law of triads, for every triad, a group of 3 elements, the average mass of the middle element is the mass of first and third element taken together and its average. Okay na, mean of first and third element an antam. So it is the average mean of first and third element. Calcium, strontium, barium తీసుకున్నా, you take calcium plus barium by 2. So that is the average of calcium and barium. The atomic mass of strontium is the average of calcium and barium. The atomic mass of bromine will be the average of chlorine and iodine. So you take chlorine mass, you take iodine mass, divide it by 2, approximately that will give you bromine. So this is law of triads. ఈ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ చాలా ఎలిమెంట్స్కి వాళ్ళు అప్లై చేశారు, బట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్కి ది మాస్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఎలిమెంట్ వాజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. సో ఈవెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రయాడ్స్ దట్ ఆల్సో వెంట్ ఆఫ్. అది కూడా కంప్లీట్గా రాంగ్ అయిపోయింది, దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ జాన్ న్యూలాండ్స్. జాన్ అలెగ్జాండర్ రేనా న్యూలాండ్స్, సింపుల్గా మనం జాన్ న్యూలాండ్స్ అని అంటాం. సో జాన్ న్యూలాండ్స్ వాట్ హీ హాస్ ప్రపోజ్డ్, ఎలిమెంట్స్ని ఎలా క్లాసిఫై చేశాడు తను, హీ హాస్ గివెన్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అంటే ఇప్పుడు మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉన్నాయి, స రే గ మ ప ద ని, అగైన్ స విల్ రిపీట్. సో స రే గ మ ప ద ని స. స ఈజ్ ది 8th note, ఇట్ ఈస్ ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్. ఓకే, సో ఎలాగైతే 8th note ఈజ్ ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నోట్ అని వస్తుందో, అదేవిధంగా మనం ఎలిమెంట్స్ని అన్ని క్లాసిఫై చేస్తూ వెళ్తే ది 8th element విల్ బీ హ్యావింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దాన్ని 8th element ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద వేసుకోవాలి. బట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నో సరిగమ పదనిస అది ఇండియన్ మ్యూజిక్కి సంబంధించి. మరి జాన్ న్యూలాండ్స్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ అయితే యూజ్ చేయలేడు కదా సరిగమ పదనిస అని. సో దే యూజ్డ్ దేర్ మ్యూజికల్ నోట్స్, డో రే మీ ఫా సోలాటి, డో రే మీ ఫా సోలాటి, అగైన్ డో విల్ రిపీట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు క్లాసిఫికేషన్లో తీసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ స్టార్ట్ అయింది. హైడ్రోజన్ తర్వాత లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడికి 1 2 3 4 5 6 7 ఎలిమెంట్స్ అయిపోయాయి. ఆక్సిజన్ తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ ఫ్లోరిన్. ఆ ఫ్లోరిన్ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అందుకనే దాన్ని హైడ్రోజన్ కింద వేసుకున్నారు ఫ్లోరిన్ని. ఫ్లోరిన్ తర్వాత అగైన్ యూ గో ఫర్ 1 2 3 4 5 6 7. 8th ఎలిమెంట్ని మీరు మళ్ళీ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్ కింద వేసుకోవాలి. దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు హైడ్రోజన్కి, ఫ్లోరిన్కి, క్లోరిన్కి లేదా లిథియం, సోడియం, పొటాషియం వాటికి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అని. అయితే ఇక్కడ ఒక మేజర్ లిమిటేషన్ ఉంది. ఆ లిమిటేషన్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లియర్లీ వాచ్డ్ దిస్, హైడ్రోజన్ తర్వాత లిథియం వచ్చింది, హీలియం ఎక్కడ లేదు. ఫ్లోరిన్ తర్వాత సోడియం వచ్చింది, నియాన్ ఎక్కడ లేదు. బికాస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ దేర్ డిస్కవరీ, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ఇచ్చారో లేదా ట్రయాడ్స్ వచ్చాయో అప్పటికి ఇనర్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేవు. అప్పటికి ఇంకా డిస్కవర్ చేయలేదు. వాటిని డిస్కవర్ చేయలేదు కాబట్టి హైడ్రోజన్ తర్వాత డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టేకెన్ లిథియం, ఫ్లోరిన్ తర్వాత డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టేకెన్ సోడియం, క్లోరిన్ తర్వాత డైరెక్ట్లీ దే హ్యావ్ టేకెన్ పొటాషియం. దెర్ ఇస్ నో ఆర్గన్. సో ఇనర్ట్ ఎలిమెంట్స్ని ఒక్కసారి డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత దిస్ క్లాసిఫికేషన్ హ్యాస్ బికమ్ కంప్లీట్లీ ఇర్రిలవెంట్. ఇదంతా రాంగ్ ఇప్పుడు. బికాజ్ ఇప్పుడు నేను 8th element రాయాలి అంటే హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ హ్యాస్ టు కమ్ బిలో హైడ్రోజన్. సో అది కంప్లీట్గా రాంగ్ అయిపోతుంది. అందుకే లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ అసైడ్. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ దట్ ఆల్సో వెంట్ రాంగ్. బట్ మనకు సైంటిస్ట్ నేమ్ గుర్తుంచుకోవాలి. లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ డొబ్రైనర్, లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ జాన్ న్యూలాండ్స్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లేదు వాళ్ళు ఏమైనా 2 elements ఇచ్చేసి మిడిల్ ఎలిమెంట్ యావరేజ్ కనుక్కోమనొచ్చు. సో మీరు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మాస్ తీసుకొని డివైడ్ బై 2 చేస్తే మీకు మాస్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ లోథర్ మేయర్. లోథర్ మేయర్ ఎలిమెంట్స్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేశాడు, వాట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్.
సో ఇక్కడ మేయర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అని అంటే వి కాల్ ఇట్ as కర్వ్స్, మేయర్స్ కర్వ్స్. లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ బై డొబ్రేనర్, లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ బై జాన్ న్యూలాండ్స్. అండ్ వాట్ డిడ్ మేయర్ గివ్? మేయర్ హ్యాస్ గివెన్ కర్వ్స్. కర్వ్స్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ a 2-dimensional curve. It depends on two things. One is atomic volume on y-axis and atomic weight or atomic mass on x-axis. So first time రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది. ఆ రెండు క్వాంటిటీస్ ఏంటి? ఈ రెండు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకటి అటామిక్ వాల్యూమ్ అండ్ అటామిక్ వెయిట్. They will ask in the exam what are the different quantities taken by Mayer for classification of elements. So he has considered two characters. One is atomic volume, one is atomic mass or atomic weight. ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని he has given some curves. These curves are called as Mayer's curves. సో ఈ మేయర్స్ కర్వ్స్లో ఐడెంటికల్ పాయింట్స్ని ఏవైతే మ్యాచ్ అవుతున్నాయో వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి వాటిని ఒక గ్రూప్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో జస్ట్ వన్ కర్వ్. ఇప్పుడు ఈ హైయెస్ట్ కర్వ్ ఐ గాట్ ఇట్ యాజ్ లిథియం. నెక్స్ట్ highest curve I got it as sodium. Next highest curve I got potassium, rubidium, cesium. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ నేను ఒక గ్రూప్లో వేస్తాను. లేదా మేబీ ఐల్ టేక్ హియర్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్కి ఐడెంటికల్గా క్లోరిన్ వచ్చింది, క్లోరిన్కి ఐడెంటికల్గా బ్రోమిన్, బ్రోమిన్కి ఐడెంటికల్ పాయింట్ ఇస్ ఐడిన్. సో ఆ కర్వ్లో ఆ పాయింట్ ఎక్కడుంది, అలాంటి ఐడెంటికల్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలిపి హీ హాస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. బట్ ఇందులో కూడా ప్రాపర్ మ్యాచింగ్ లేదు. అండ్ ఆ ఎనర్జీ ఎందుకంత వేరియేషన్ వస్తుంది, ఆ వాల్యూమ్ అటామిక్ వాల్యూమ్ టు అటామిక్ మాస్ ఎందుకంత వేరియేషన్ వస్తుంది అనేది హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం నుంచి నేను ఒక కర్వ్ వేసుకున్నాను అనుకోండి. లిథియం టు సోడియం కర్వ్ ఇలా వెళ్ళింది, సోడియం టు పొటాషియం ఒక్కసారి ఇంత పెరిగింది. బట్ అగైన్ పొటాషియం టు రుబిడియం ఇట్ ఈస్ డ్రాపింగ్, ఫ్రమ్ రుబిడియం టు సీజియం ఇట్ ఈస్ రైజింగ్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మ్యాచ్ చేస్తూ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోయాడు. సో లోథర్ మేయర్ కర్వ్స్ దే ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. ఇక్కడ కూడా మనకు చాలా లిమిటేషన్స్ వచ్చాయి. దిస్ వాజ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ గివెన్ బై మేయర్. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలా ఉందో చూసుకోవడం కోసం అంతే. దెన్ కేమ్ అ హీరో, we call him as Mendeleev. Mendeleev has given periodic classification based on atomic masses. Tanu Russian scientist. He is a Russian scientist. He has given the classification of periodic table on the basis of atomic masses or atomic weight. But Mendeleev the statement chudandi, what he has given is, I saw in a dream a table where all the elements fell into place as required. సో వాటికి రిక్వైర్డ్గా ఉన్నట్టు ఎక్కడెక్కడ ఎలిమెంట్స్ రావాలి అక్కడెక్కడ వచ్చేసాయంట. అవేకనింగ్ ఒకసారి లేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ wrote it down on a piece of paper. Only in one place did a correction later seem necessary. సో తన కలలో ఏదైతే వచ్చిందో లేచిన తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ని పేపర్ పైన పెట్టాడంట. ఒక దగ్గర కరెక్షన్ కావాల్సి వచ్చింది, అక్కడ కరెక్షన్ చేశాడు. అదే పీరియాడిక్ టేబుల్ మనకు మెండలీవ్ ఇచ్చింది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఒకటి చెప్పుకోవాలి మెండలీవ్ గురించి. అంతవరకు ఉండే సైంటిస్టులు అందరూ ఎలిమెంట్స్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేయాలి, దానికి బేస్ ఏంటి, ఒక బేసిస్ పైన ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. బట్ మెండలీవ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి తన ఎలిమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేయడమే కాకుండా ఒకవేళ ఒక స్పేస్ ఉంటే ఈ స్పేస్లో ఫ్యూచర్లో ఏం ఎలిమెంట్ రావచ్చు, ఆ ఎలిమెంట్ వస్తే దాని అటామిక్ మాస్ ఎంత ఉండొచ్చు, లేదా దాని డెన్సిటీ ఎంత ఉండొచ్చు, ఆర్ ఆ ఎలిమెంట్ ఏమై ఉండొచ్చు, వాటిని కూడా హీ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ ఇట్. అంటే ఎలిమెంట్ తర్వాత రాబోయే ఎలిమెంట్ ఇది, దానికి సో అండ్ సో పేరు ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నాను, ఎవరైనా డిస్కవర్ చేస్తే దాని ప్రాపర్టీస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో he has not only given the periodic classification of elements based on atomic masses, but along with that the most important thing that he has done is he has predicted the next or upcoming discovery elements. ఎవరైతే డిస్కవర్ చేయబోయే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని కూడా తను ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి చెప్పేశాడు. సో ఈ ప్రిడిక్షన్లో తను యూజ్ చేస్తున్న టర్మినాలజీ అది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. వై ఇంపార్టెంట్? బికాస్ Mendeleev roommate he was translating a text written by Panini. సాంస్క్రిట్లో ఉండే ఒక టెక్స్ట్ని తను స్లోగా వాట్ యూ కాల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు, తను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు. ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు తన రూమ్మేట్ యూజ్ చేసే వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్. ఆ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్కి హీ గాట్ ట్రామటైజ్డ్. అంటే ఎట్లా అంటే ఇంకా చాలా మంచిగా అనిపించింది తనకు, చాలా మంచిగా అనిపించి అందులో నుంచి కొన్ని టర్మ్స్ తీసుకున్నాడు. ఎలాంటి టర్మ్స్? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అల్యూమినియం, తను ఏం ప్రపోజ్ చేశాడంటే అల్యూమినియం తర్వాత ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది,
ఇంకొక ఎలిమెంట్ పేరు ఏక అల్యూమినియం, అంటే అది అల్యూమినియం తర్వాత వస్తుంది, 1 ఆఫ్టర్ అల్యూమినియం. ఏక అంటే 1. సో ఏక అల్యూమినియం అంటే అల్యూమినియం తర్వాత ఇంకొక గ్యాప్ ఉంది, ఆ స్పేస్లో ఫ్యూచర్లో సో అండ్ సో ఎలిమెంట్ రావచ్చు. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ వస్తే దాని డెన్సిటీ ఇది, దాని అటామిక్ మాస్ ఇది, అవన్నీ కూడా తను ఇచ్చాడు. సో దాన్ని ఇప్పుడు మనము డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత వాట్ డూ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్యాలియం. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ఏక అల్యూమినియం. సమ్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ ఈకా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈకా, ఇట్ ఈస్ ఏక. ఏక మీన్స్ 1 ఆఫ్టర్ అల్యూమినియం. ఏక అల్యూమినియం ఇస్ గ్యాలియం. వాట్ ఈస్ ఏక బోరాన్ అంటే 1 ఆఫ్టర్ బోరాన్. 1 ఆఫ్టర్ బోరాన్ ఈజ్ నౌ స్కాండియం. బట్ తను చేసిన ప్రిడిక్షన్స్లో కొన్ని రైట్ అయ్యాయి, కొన్ని రాంగ్ కూడా అయ్యాయి. బికాస్ ఏక బోరాన్ అంటే బోరాన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలిమెంట్ అల్యూమినియం అయి ఉండాలి. But according to the data that he has given, it has been scandium. So Eka boron is scandium. Eka silicon, germanium, that is fine. Eka manganese, technetium, that is also fine. Later on he gave trimanganese. Actually ga technetium tarvata rhenium vastundi. Rhenium vachinappudu adi ద్వి ఇవ్వాలి, అంటే 2 ఇవ్వాలి. సో ద్వి manganese అని ఇచ్చినా కరెక్ట్ అయి ఉండేదేమో. He has given trimanganese, అంటే 3 ఆఫ్టర్ manganese అని rhenium. ద్వి అంటే 2. Dvi tellurium is polonium. Dvi cesium is francium. So after cesium we have francium. Eka tantalum, protactinium. So కొన్ని predictions right అయ్యాయి, కొన్ని predictions wrong అయ్యాయి. But maximum predictions were correct. ఎనీవే తను ఏం ప్రిడిక్ట్ చేశాడా అన్నది సెకండరీ. మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే వాట్ ఈస్ ఏకా అల్యూమినియం ఆర్ వాట్ ఈస్ ఏకా బోరాన్, ఇవి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఏకా అల్యూమినియం ఇస్ గ్యాలియం, ఏకా బోరాన్ అండ్ ఏకా సిలికాన్, ది 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇవి అడిషనల్గా నేను ఇచ్చినవి, ఇవి కూడా మీరు మెమరైజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ లిటిల్ డేటా. ఈ డేటాలో ఏముంది, సపోజ్ ఇఫ్ ఐవ్ టేకెన్ ఏకా అల్యూమినియం అంటే ప్రిడిక్టెడ్ ఎలిమెంట్కి అటామిక్ మాస్ ఎంత ఉండొచ్చు, 68. దాని డెన్సిటీ అప్రాక్సిమేట్లీ 5.9 గ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఉండొచ్చు. మెల్టింగ్ పాయింట్ లో ఇట్ విల్ బి లో. ఫార్ములా ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఎనీవేర్ E2O3, ఫార్ములా ఆఫ్ క్లోరైడ్ ECl3. ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరం లేదు, డేటా అంతా అవసరం లేదు. బట్ ఏ విధంగా తను ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్ అయిందో చూపించడానికి ఈ టేబుల్. సో తను ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఎంత, అటామిక్ మాస్ 68, ది ఫౌండ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాలియం వాస్ 70, డెన్సిటీ 5.9, ఫౌండ్ ఈస్ 5.94. మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పాడు, ఇట్ ఈస్ 30.2 కెల్విన్. 30.2 కెల్విన్ ఈజ్ వెరీ లో. ఫార్ములా ఆఫ్ ఆక్సైడ్ విల్ బి E2O3, gallium oxide Ga2O3. Formula of chloride will be ECl3, gallium chloride GaCl3. So this is how he has predicted the elements and their related data also. ఇక్కడ ఏకా సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం డేటా కూడా మీరు చూడండి ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మెల్టింగ్ పాయింట్ లో అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మెల్టింగ్ పాయింట్ హై అని ఇచ్చాడు, 1231 కెల్విన్. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఇట్, O2, O3, O4 అవి కూడా ఇచ్చాడు తను. సో వాటికి రిలేటెడ్గా మనకు జర్మేనియం ఆక్సైడ్ కానీ జర్మేనియం క్లోరైడ్స్ కానీ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ మెండలీవ్. సో దిస్ వాజ్ ది మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. మనకు క్లాసిఫికేషన్ దేనిపైన చేశాడు అది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్, మనకున్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అనామలస్ పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అది ఆల్వేస్ కాంట్రవర్సీ, దాన్ని S బ్లాక్లో పెట్టాలా లేదా P బ్లాక్లో పెట్టాలా అనే కాంట్రవర్సీ ఉంది. సో దట్ వాజ్ వన్ లిమిటేషన్. It is controversial in periodic table because it is placed in 1A whereas it resembles the properties of both 1A and 7A. సో నేను అది S బ్లాక్లో పెట్టాలా లేదా P బ్లాక్లో పెట్టాలా, ఫ్లోరిన్ పైన పెట్టాలా లేదా లిథియం పైన పెట్టాలా, అదొక కాంట్రవర్సీ ఉంది. He could not give a proper explanation for it. That is one limitation. Second one, anomalous pair of elements. Anomalous pair of elements అంటే ఇప్పుడు మెండలీవ్ ఏం చేశాడు, he has classified the elements on the basis of atomic masses. సో అటామిక్ మాసెస్ పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆర్గన్ తర్వాత మనకు పొటాషియం వచ్చింది, ఆర్గన్ అండ్ పొటాషియం. బట్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆర్గన్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి 40, అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ పొటాషియం ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి 39. ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ 39 వచ్చిందంటే ఇది ముందు ఉండాలి, ఆర్గన్ తర్వాత ఉండాలి. బట్ తన కళ్ళలో కనపడ్డట్టు డ్రీమ్లో వచ్చినట్టు ఆర్గన్ అండ్ పొటాషియం రాసేసాడు తను. బట్ ఇక్కడ 40 ఇక్కడ 39 వచ్చింది. మరి అటామిక్ మాసెస్ బేస్ చేసుకొని తన ఎలిమెంట్స్ని కనుక క్లాసిఫై చేస్తుంటే
ఆర్గన్ తర్వాత రావాలి, పొటాషియం ముందు రావాలి. హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆర్ కోబాల్ట్ అండ్ నికెల్ ఉంది 60 and 59 అప్రాక్సిమేట్లీ, క్లోజ్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. సో కోబాల్ట్ నికెల్ తర్వాత రావాలి, సో వీటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. దట్ ఈస్ అనదర్ లిమిటేషన్. ఓకే. అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్, ఐసోటోప్ పొజిషన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను క్లాసిఫై చేసింది దేని బేసిస్ పైన, అటామిక్ మాస్ పైన. అటామిక్ మాస్ పైన క్లాసిఫై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ వచ్చింది, హైడ్రోజన్ మాస్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ డ్యూటేరియం కనుగొన్నాను, డ్యూటేరియం మాస్ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. ట్రీటియం వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ది మాస్ ఆఫ్ ట్రీటియం, 3. సో నౌ వేర్ షుడ్ ఐ ఇంక్లూడ్ దిస్? హైడ్రోజన్ తర్వాత డ్యూటేరియం రాయాలి, డ్యూటేరియం తర్వాత ట్రీటియం రాయాలి, మరి దాని తర్వాత లిథియం రాయాలా, హీలియం రాయాలా, హీలియం దాని తర్వాత రాయాలి. అప్పుడు మీరు అలా రాసుకుంటూ పోతే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మారిపోతాయి. సో దట్ ఆల్సో హీ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేర్ టు ప్లేస్ ది ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్కి ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్ లేదు, బికాస్ హీ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్. అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ లాంథనైడ్స్ అండ్ ఆక్టినైడ్స్, దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ పొజిషన్. ఓకే. ఇక్కడ ఎందుకంత డల్గా ఉన్నట్టు? ఓకే, ఇది మనకు నోబెల్ ప్రైజ్. ఇంత డల్గా ఫేస్ ఎందుకు ఉంది అని అంటే, మెండలీవ్ ఎంత కష్టపడి ఎంత మంచి క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చినా, హీ హాజ్ గివెన్ అప్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ లా. లా ఏంటి? అకార్డింగ్ టు Mendeleev, the physical and chemical properties are the functions of their atomic masses or atomic weights. So he has given an excellent periodic table. మంచి పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇచ్చాడు, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ చేసుకొని ఎలిమెంట్స్ని ప్రిడిక్ట్ కూడా చేశాడు. అండ్ లేటర్ ఆన్ మళ్ళీ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే యాడ్ అయ్యాయో మళ్ళీ ఆ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తూ సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ పీరియాడిక్ టేబుల్ని రివైజ్ చేసుకున్నాడు. ఇవన్నీ చేసినా కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చేటప్పుడు దే డిడ్ నాట్ సెలెక్ట్ హిమ్ ఫర్ ఎ నోబెల్ ప్రైజ్. ఒక చిన్న మాట వాళ్ళు ఏమని వదిలేశారంటే, ఆల్ దీస్ డిస్కవరీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ హీ హాజ్ డన్, వాట్ ఎవర్ వర్క్ హీ హాజ్ డన్, దట్ వాస్ డన్ బిఫోర్ ది గివింగ్ ఆఫ్ నోబెల్. ఎప్పుడైతే నోబెల్ని ప్రవేశపెట్టారో దానికంటే ముందే ఈ వర్క్ చేశాడు, కాబట్టి మేము ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్కి కన్సిడర్ చేయము. అదొకటి వాళ్ళు చెప్పింది. సెకండ్, ఇంకొకటి ఏంటంటే, యూ మైట్ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ హిమ్, హీ ఈస్ Arrhenius equations. He has done a lot of work in chemistry. సో ఏవైతే అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ లాస్ ఇచ్చాడో వీటిని మెండలీవ్ ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు ఒప్పుకోకపోయేసరికి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఉండేది. అండ్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యానెల్ మెంబర్స్ ఇన్ ది నోబెల్ ప్రైజ్. ఆఫ్టర్ లేటర్ ఆన్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యానెల్ మెంబర్స్. సో ఈయనతో ఫైటింగ్ చేసినందువల్ల హీ లాస్ట్ ఎ నోబెల్. మోరోవర్ దెర్ వాజ్ అ కోల్డ్ వార్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ యుఎస్ఏ. రష్యా యుఎస్ఏకి కోల్డ్ వార్ జరుగుతూ ఉండేది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రష్యన్ సైంటిస్ట్ ఎంత మంచి వర్క్ చేసినా కూడా వాళ్ళకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మ్యాక్సిమం. సో అందులో మెండలీవ్ కూడా ఒకడైపోయాడు. అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ వై మెండలీవ్ డిడ్ నాట్ గాట్ ఎ నోబెల్. హీ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఎనీవే, లాస్ట్లీ కమింగ్ టు మోస్లే, రైట్? సో వాట్ డిడ్ మోస్లే డూ? తను చాలా యంగ్, హీ వాజ్ వెరీ యంగ్. హీ డైడ్ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ 32. హీ వాజ్ షార్ట్ డెడ్. అంత చిన్న ఏజ్లోనే తను ఈ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని స్టడీ చేసి హీ టుక్ ది బేస్ ఆఫ్ మెండలీవ్. మెండలీవ్ చేసిన పని ఏంటి? హీ గేవ్ ఎ లా, పీరియాడిక్ లా. ఆ పీరియాడిక్ లా ప్రకారం మనం ఏమంటాం? ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దర్ అటామిక్ మాసెస్. బట్ ఇక్కడ తను స్టడీ చేసి చాలా స్టడీస్ చేశాడు. చాలా స్టడీస్ చేసిన తర్వాత అటామిక్ మాస్ ప్లేస్లో హీ ఇంక్లూడెడ్ అటామిక్ నంబర్. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ అటామిక్ నంబర్, దెన్ ఐ కెన్ అగైన్ రివైజ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Mendeleev saying that the physical and chemical properties are the periodic functions of their atomic numbers but not atomic masses. That was the law given by Mosley. That is called as Mosley's periodic law. ఓకే. సో Mendeleev's periodic lawలో మనకు మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది, ఎలిమెంట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం క్లాసిఫై అయ్యాయి. బట్ లేటర్ ఆన్ మోస్లే వచ్చేసి ఆ ఉన్న కరెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు అనామలస్ పేర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే వచ్చాయో, ఇప్పుడు అనామలస్ పేర్స్కి కూడా మనకు ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసింది. ఎందుకు ఆర్గాన్ పొటాషియం కంటే ముందే వచ్చింది, ఎందుకు కోబాల్ట్ నికెల్ కంటే ముందే వచ్చింది, ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా మనకు మోస్లే ఇచ్చిన పీరియాడిక్ లాతో వచ్చేసింది. ఓకే. సో మోస్లేస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వాజ్ లైక్ దిస్. ఓకే. So this is just an introduction class, because today we will be introducing
ఫిజికల్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ సార్, ఆర్గానిక్ సార్ కూడా వస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అది చెప్పేసి బేసిక్ యూనిట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఈరోజు మనం చదువుకునేది ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ థియరీస్ ఆర్ లాస్ దట్ వేర్ ప్రపోజ్డ్, వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది లా దట్ హీ హాస్ ప్రపోజ్డ్. ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ పాయింట్స్ మీరు నోటిఫై చేసుకోండి. అండ్ వేర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ. అంటే కొన్ని మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఓకేనా, వేర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్. మిగతావి మీరు రాసుకుంటూ ఉండండి. ఎప్పటికప్పుడు మేము చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. దిస్ వాజ్ ఓన్లీ అన్ ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్, దేర్ ఫోర్ ఐ వెంట్ లిటిల్ బిట్ ఫాస్టర్ సో దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆల్ ది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ ది సైంటిస్ట్ రిలేటెడ్. బట్ ఎక్కడైతే నేను స్ట్రెస్ చేశానో ఆ స్ట్రెస్ చేసిన పాయింట్ అనేది మీరు డెఫినెట్గా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ గివెన్ బై డోబ్రెయినర్, లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ గివెన్ బై న్యూలాండ్స్, కర్వ్స్ గివెన్ బై మేయర్స్, atomic mass classification given by Mendeleev, atomic number classification given by Mosley. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంటూ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ వాజ్ గివెన్ బై లెవోయిజియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ది ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షనే. మెయిన్గా మనకు వచ్చే క్లాసిఫికేషన్ ఎక్కడ అంటే బోర్స్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది, వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. SPDF బ్లాక్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది. సో అక్కడ మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి అండ్ వాటి క్యారెక్టర్స్ కూడా చదవాలి. S బ్లాక్ ఏం క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, P బ్లాక్, D బ్లాక్ అండ్ F బ్లాక్ ఉండే కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం స్టడీ చేయాలి. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ విల్ ఎండ్ ది క్లాస్. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ విల్ బిగిన్.